Awak roket MLRS Uragan dari kelompok pasukan Severosia mengklaim sukses menggagalkan serangan balik angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman detik-detik serangan roket ramai beredar di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 22 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, artileri Rusia menyerang kelompok penyerang Ukraina dengan roket 220 mm. Puluhan roket yang meluncur akurat mengenai sasaran dan terekam drone pengintai Rusia. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina diklaim mencapai 30 personel militer. Romain yakini jempol, semua tugas selesai tepat waktu, semangat selalu tinggi, kata perwira senior Patrei Harusin MLRS dengan tanda panggilan Texas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Парни настрой отличный, все выполняют свои задачи вовремя, боевой дух находится всегда на высшем уровне. В принципе, Satu lagi kendaraan militer Ukraina yang hancur di medan pertempuran. Militer Rusia yang terus melakukan pemantauan setiap harinya membuat kubu Zelensky alami kerugian total. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 23 Mei 2024. Tepatnya di arah Artemov, salah satu kendaraan militer Ukraina yang dipasok dari pendukungnya beroperasi dan mendapatkan serangan dari militer Rusia. Pilot UAV Rusia melemparkan granat tepat mengenai tank tersebut. Akibatnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi dan kendaraan militer musuh mengeluarkan kepulan asap. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Unit penyerangan angkatan bersenjata Rusia terus bergerak maju ke utara Ocheretino, mendorong musuh keluar dari posisinya. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 23 Mei 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan aksi salah seorang prajurit batalion Atlan dari kelompok pusat saat melakukan penembakan ke arah musuh. Dari dalam sebuah bangunan, ia dengan senjata pamungkasnya dan sejumlah peluru mulai beraksi melenyapkan musuh. Diketahui tidak ada perlawanan yang dilakukan militer Ukraina di arah ini. Mereka justru berusaha menghindar dari serangan yang dilayangkan prajurit Rusia. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Angkatan bersenjata Ukraina berharap bahwa di bawah naungan kegelapan malam, pergerakan mereka tidak akan terlihat oleh kamera udara Rusia. Namun yang sebenarnya, drone pasukan Moskow merubah malam prajurit Ukraina menjadi malam yang mengerikan. Pasalnya, awak dari UAV Rusia tak berikan banyak waktu bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina untuk bisa menyelamatkan diri. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 23 Mei 2024. Dituliskan dalam narasi unggahan, awak amunisi berkeliaran Rusia sedang menjalankan misi mencegah serdadu Ukraina melakukan rotasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, pesawat tak berawak Rusia sedang melaju ke arah target. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina.
Momen menegangkan terjadi saat anggota militer Ukraina mengevakuasi rekannya yang mengalami luka parah akibat serangan pasukan Rusia. Video detik-detik proses evakuasi beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Kamis 23 Mei 2024. Dalam rekaman terlihat seorang prajurit Ukraina yang tengah mendapatkan perawatan medis dari rekannya di dalam mobil. Beruntung prajurit Ukraina tersebut bisa cepat mendapat pertolongan karena melihat dari luka-luka yang dialaminya mustahil ia untuk bisa bertahan lebih lama. Diketahui sebelumnya, pasukan Rusia menggempur habis-habisan wilayah Volchansk yang membuat angkatan bersenjata Ukraina memilih untuk mundur. Sementara itu, belum ada tanggapan resmi yang dikeluarkan pihak militer Ukraina setelah video ini beredar. Давай, тяни. И бокову. Лучше, Миш? Мало трохи. Там осколок. Да, я тут. С 11 по 17 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего вооруженных сил Украины, а также цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки ВОС-Север в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокая, Красная, Лукьянцы, Мараховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная, Стрелячья и продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины, 4 бригад теробороны и 15-го пограничного отряда Украины в районах населенных пунктов Веселая, Волчанск, Деркачи, Нескучная, Красная и Липцы Харьковской области. Отражена 21 контратака штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Глубокая, Тихая и Старица Харьковской области. За неделю на данном направлении потери противника составили до 1175 военнослужащих, 10 танков, 14 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 13 боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе 6 боевых машин РСЗО «Вампир» чешского производства, 26 орудий полевой артиллерии, а также 5 боевых машин зенитно-ракетных комплексов БУК и «Стрела-10». Подразделения западной группировки войск продолжали занимать более выгодные рубежи и нанесли поражение формированием 18 бригад противника в районах населенных пунктов Артемовка, Макеевка Луганской Народной Республики, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Ямполовка, Красный Лиман и Торская Донецкой Народной Республики. Отразили 37 контратак штурмовых групп 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Деброва, Новоегоровка, Стельмаховка, Невская Луганской Народной Республики, Берестовое, Кисловка и Ольшаны Харьковской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 960 военнослужащих, 2 танка, 9 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град» и «Верба», 25 орудий полевой артиллерии, из которых 5 производства США. Кроме того, уничтожены 2 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 6 штурмовых, 10 механизированных бригад и 7 бригад теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Георгиевка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Поросковеевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Отразили 9 контратак штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Раздоловка, Красная, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник за неделю на данном направлении потерял до 3725 военнослужащих, 8 танков, в том числе 5 «Леопард-2А1» производства ФРГ,
13 боевых бронированных машин, 55 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 47 орудий полевой артиллерии, из которых 22 иностранного производства. Также уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-АД», 2 станции контрбатарейной борьбы производства США и 16 полевых складов боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированием 14 бригад Вооруженных сил Украины и Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики. Отразили 59 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Архангельская, Семеновка, Очеретино, Соловьево, Новгородская, Уманская, Нетайлова и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2475 военнослужащих, 4 танка, в том числе 1 «Абрамс» производства США, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня производства Хорватии. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 23 орудия полевой артиллерии, из которых 5 самоходных артиллерийских установок «Паладин» и 3 гаубицы М777 производства США. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированием 3 бригад Вооруженных сил Украины и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Владимировка Донецкой Народной Республики, Червоная и Дорожнянка Запорожской области. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 21-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Старомайорская и Урожайная Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении потери противника составили до 965 военнослужащих, танк, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 2 боевые машины зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены 20 орудий полевой артиллерии, из которых 4 польские самоходные артиллерийские установки «Краб» и 4 гаубицы М777 производства США. Подразделениями группировки войск «Днепр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Работино Запорожской области, а также нанесено поражение живой силе и техники механизированной и горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты, 3 бригад теробороны, а также 3 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Вербовое, Нестерянка, Малая Токмачка Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области. За неделю противник потерял на данном направлении до 265 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Вампир» чешского производства, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 гаубиц М777 производства США, а также самоходную огневую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук». Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 вертолета Ми-24 на вертолетной площадке, а также 40 безэкипажных катеров на складе хранения. Кроме того, поражены дивизион зенитных ракетных комплексов «Патриот» производства США на боевой позиции, склады боеприпасов горючего и авиационная техника на стоянках 5 военных аэродромов. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 6 самолетов МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 31 оперативно-тактическая ракета «Атакамс» производства США и «Точка-У», 31 управляемая авиабомба «Хаммер» производства Франции, 15 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 199 реактивных снарядов «Хаймерс», «Вампир», «Град» и «Ольха», а также 329 беспилотных летательных аппаратов. Только за последние сутки на территории Крыма и Черноморского побережья Краснодарского края сбито 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря
Уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из которых 48 в зоне ответственности группировки войск «Север». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 601 самолет, 274 вертолета, 24 234 беспилотных летательных аппаратов, 522 зенитных ракетных комплекса, 16 058 танков и других боевых бронированных машин, 1303 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9635 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.